بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 229 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں فضل بن مروان کی معذوری۔ اسی سال یعنی سن 220 ہجری میں وزیر اعظم فضل بن مروان کی نسبت خلیفہ کے کانوں میں بددیانتی کی شکایت پہنچی۔ خلیفہ نے حسابات کی جانچ پڑتال کے اہلکار معمور فرمائے تو 10 لاکھ دینار کا غبر نکلا۔ خلیفہ نے یہ روپیہ فضل کے ہاں مال و اسباب سے وصول کیا اور اس کو موصل کے قریب کسی گاؤں میں نظر بند کر دیا، اور فضل کی جگہ محمد بن عبد الملک بن ابان بن حمزہ کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ محمد بن عبد الملک ابن زیارت کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کا دادا ابان ایک گاؤں میں رہتا اور وہاں سے تیل لا کر بغداد میں بیچا کرتا تھا۔ محمد بن عبد الملک نے بغداد میں تعلیم اور پرورش پائی تھی اور اللہ قابلیت کو پہنچ گیا تھا۔ اس کی وزارت کا زمانہ معتصم، واسق اور متوکل تک محمد رہا ہوا۔ خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں جس طرح قاضی یحییٰ بن اکشم اگرچہ وزیر نہ تھے، وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات و اثر رکھتے تھے اور وہ ہر وقت مامون کے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح معتصم کے پاس قاضی یحییٰ بن اکشم کے ایک شاگرد احمد بن ابی داؤد رہتے تھے۔ وہ بھی اگرچہ وزیر اعظم نہ تھے مگر وزیر اعظم کے برابر ہی اثر و رسوخ اور اقتدار رکھتے تھے۔ یہ دونوں استاد شاگرد متکلم اور متزلی تھے۔ مسئلہ خلق قرآن کی نسبت جو مامون اور معتصم نے علماء پر زیادہ کی تھیں، وہ انہیں دونوں بزرگوں کی تحریک اور خواہش کا نتیجہ بیان کی جاتی ہیں، مگر صرف ابن ابی داؤد ہی ایک شخص معتصم باللہ کے دربار میں تھے جو اہل عرب کے حامی اور ہوا خواہ تھے، اور انہی کی وجہ سے عرب تھوڑی بہت عزت دارالخلافہ میں رکھتے تھے، ورنہ ہر طرف ترکوں اور ان کے بعد ایرانیوں کا غلبہ نظر آتا تھا۔ ایک خرمی کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مامون الرشید کے ہر ایک سپہ سالار کو جو اس کے مقابلے پر گیا، بابک نے شکست دی۔ بابک اور کسی سے زیر نہ ہوا۔ شہر حضا کو اس نے اپنا مستقر بنا رکھا تھا اور ارد گرد کی تمام علاقہ پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب و جوار کے اعمال اور سب اس سے ڈرتے تھے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے آدمیوں کی خاطر مدارت کرتے رہتے تھے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے ابو سعید محمد بن یوسف کو بابک کی سرکوبی پر مامور کیا۔ ابو سعید نے اول اور دبیل اور آذربائیجان کے درمیان ان تمام قلعوں کی مرمت کروائی جو بابک نے خراب و مسمار کر دیے تھے۔ پھر سامان رسد اور آلات حرب کی فراہمی کے بعد بابک کی طرف بڑھنے کی تیاری کی۔ بابک خرمی کے ایک دستہ فوج نے انہیں بلاد میں سے کسی ایک مقام پر شب خون مارا۔ ابو سعید کو اس شب خون کا حال معلوم ہوا تو وہ فوراً اپنی فوج لے کر توقع میں روانہ ہو گیا اور بابک کی اس فوج کے قریب پہنچ کر مار کارا ہوا۔ اس لڑائی میں بابک کو شکست ہوئی۔ بہت سے آدمی اس کے ابو سعید نے گرفتار کیا اور بہت سے قتل کیے، اور وہ تمام سامان جو شب خون مار کر لے گئے تھے چھین لیا۔ یہ پہلی ہزیمت تھی جو بابک خرمی کی فوج کو حاصل ہوئی۔ اس شکست کا یہ اثر ہوا کہ بعض سردار جو بابک کے خوف سے اس کی حمایت کا دم بھرتے تھے مگر بددل اس سے ناراض تھے، لشکر اسلام کی ہمدردی پر آمادہ ہوئے۔ بابک خرمی کا ایک سپہ سالار عصمت نامی علاقہ آذربائیجان کے ایک قلعہ دار محمد بن بائس کے قلعہ میں آ کر ٹھہرا۔ محمد بن بائس نے حسب معمول اس کے ضیافت اور اس کے ہمراہیوں کی قیادت اور قیام و طعام کا انتظام کیا اور عصمت کو حسب معمول عزت اور احترام کے ساتھ ٹھہرایا، اور رات کے وقت عصمت کو گرفتار کر کے خلیفہ معتصم باللہ کی خدمت میں روانہ کر دیا اور اس کے ہمراہیوں کو تیغ کے گھاٹ اتار دیا۔ خلیفہ معتصم نے عصمت سے بابک کے شہروں اور قلعوں کے اسرار اور دریافت کیے۔ عصمت نے امید رہائی تمام اسرار معتصم کو بتا دی۔ معتصم باللہ نے عصمت کو تو قید کر دیا اور بابک کے مقابلے پر کسی برے اور زبردست سپہ سالار کو بھیجنا ضروری سمجھا کہ اس فتنہ کا یکا یک اتصال ہو سکے۔
मुतसम बिल्ला के सिपह सलारों में हैदर बिन काउस नामी सबसे बड़ा सिपह सलार था। ये अशरो सन्ना के बादशाह का बेटा था, जिसका खानदानी लकब अफशीन था। ये मुसलमान हो गया था और हैदर इसका इस्लामी नाम रखा गया था, इसलिए ये अफशीन हैदर के नाम से मशहूर हुआ। ये तमाम लश्कर फरागाना यानी तुर्की फौज का सिपह सलार आजम था। ये मामून रशीद के अहद खिलाफत में मुतसम बिल्ला के हाथ पर मुसलमान होकर मुतसम की खिदमत में रहता था। मुतसम ने अपनी गवर्नरी शाम और मिस्र के जमाने में अफशीन हैदर से फौजी खदमात ली थी और इसको जोहर काबिल पाया था। लिहाजा अब तख्त खिलाफत पर बैठकर इसने लश्कर फरगाना को मरतब किया तो अफशीन हैदर, अतबया, इशनास, नजीब और वसीफ, बाखीब वगैरह को सब तरफ थे इस तुर्की लश्कर की सरदारियां ताकि अफशीन हैदर को सिपह सलार आजम बना दिया गया। इन सब सरदारों के लिए सामरा में महल्लात तमील कराए। खलीफा मुतसम ने बाबर की कुव्वत और इसके मुल्क के पहाड़ों की दाशवार गुजार का इंतजाजा करके अफशीन हैदर को इस तरफ रवाना किया। इसकी मतहती में अलावा तुर्की फौज की खरासानी और अरबी नौजवानों फौजों के दस्ते भी भेजे गए। एक माकूल तादाद आम मुजाहिदीन की भी बगैर जहाज रवाना हुई। अफशीन ने वहां पहुंचकर नहायत होशियारी और काबिलियत के साथ सिलसिला जंग शुरू किया। मुतसम बिल्ला ने अफशीन को इस साजो सामान और लौ लश्कर के साथ रवाना करके बाद में एताख को और ताजा दम फौज देकर बतौर कुमकी रवाना किया। चंद रोज के बाद बगा की बीर के सामान, हरब और जरूरी सामान के साथ रवाना किया। फौज की तमाम मसारफ और सामान, रसद और हर किस्म की जरूरियात के अलावा 10,000 दिरहम रोजाना अफशीन के मुकर्रर थे। यानी अयाम मुआसरा और अयाम जंग में रोजाना 10,000 दिरहम, और जिन अयाम में मुआसरा और जंग ना हो अफशीन अपने खेमे में रहे। इस रोज 5,000 दिरहम अफशीन को खजाना खिलाफत से अलावा तनख्वाह और वजीफा के इस जंग बाबक में दिए जाते थे। जंग बाबक का सिलसिला करीबन 1.5 साल तक जारी रहा। अफशीन अर्दबिल पहुंचकर एक जंगी चौकी कायम करके फिर आगे थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह चौकियां कायम करता गया ताकि सामान रस्त के पहुंचने, खतूत और पैगाम के आने जाने में कोई रुकावट पैदा न हो। फिर इन पहाड़ों पर जो बाबक की तसर्रुफ में थे और इसकी हिफाजत कर रहे थे, दाखिल होकर फौजों को मुनासिब मकामात पर तकसीम करके कहीं झंडियों के जरिए, कहीं कासदों के जरिए एक दूसरे की नकरो हरकत पर बाखबर रहने का बंदोबस्त करके बाबर की फौज को हटाते और किला हज की तरफ पसपा करते हुए आगे बढ़े। शब खून और कमीन गाहों का बड़ा अंदेशा था, इसका भी अफशीन ने काफी ख्याल रखा। आबो हवा और मौसम सरमा की शिद्दत ने अरबी और इराकी लोगों को ज्यादा खरासानियों और तुर्कों को किस कदर कम सताया। जाफर बिन दिनार खियात रजाकारों और मुजाहिदों का सिपह सलार था। इसने और बगावतीज ने खूब और दाद और जवान मर्दी दी। बाबक और इसके सिपह सलारों अजीन और तारा खान वगैरह ने भी काबिलियत जंग को जो ही खूब कमाई। अबू सईद जो अफशीन के पहुंचने से पहले ही वहां बाबक की फौजों से बरसरे मुकाबला था, माँ अपने हरामराइयों के अफशीन की मतहती में काम करने लगा था। इस सिलसिला जंग का नतीजा ये हुआ कि बाबक खरमी मगलूब और मजबूर होकर गिरफ्तार हुआ और खलीफा मुतसम की खिदमत में सामरा की तरफ रवाना किया गया। बाबक और इसके भाई मुआविया की गिरफ्तारी माह शवाल सन 223 हिजरी को अमल में आई और अफशीन माह सफर सन 223 में सामरा वापस पहुंचा। खलीफा मुतसम ने फतह और बाबर की गिरफ्तारी का हाल सुनकर फरमान जारी कर दिया कि हर मंजिल पर मुकाम बरजंद अजरबैजान से सामरा तक अफशीन के लिए खलीफा की तरफ से एक खलत और एक घोड़ा ममाज साजो बराक पेश किया जाए। इसका इस्तकबाल शाहाना शौकत से किया हो। जब अफशीन दारुल खिलाफत सामरा के करीब पहुंचा तो मुतसम ने अपने बेटे वासक को शहर से बाहर इस्तकबाल के लिए भेजा।
जब अफशीन खलीफा के सामने दरबार में हाजिर हुआ तो कुर्सी जर पर बैठा कर इसके सर पर ताज रखा गया। नहायत कीमती खलत और 20 लाख दिरहम बतौर इनाम इसको दिए गए। 10 लाख दिरहम इसके अलावा इस फौज में तकसीम करने के लिए अता हुई। बाबर को खलीफा मोतसम के हुक्म से सामरा में कत्ल किया गया और इसके भाई को बगदाद भेज दिया गया और वो वहां कत्ल हुए। दोनों की लाशों को सलीब पर लटकाया गया। बाबर का दौरा तकरीबन 20 साल तक रहा। इस अरसा में इसने 1,55,000 आदमियों को कत्ल किया था। 7,600 मुसलमान औरतों और मर्द इसके कैद से छुड़ाए गए। बाबर के अहलो याल से 17 मर्द और 30 औरतें अफशीन ने गिरफ्तार की थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त फिर हाजिर होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।